قانون زکات اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا میں تو مال کما، 1,00,000 ہو تو 2,500 اللہ کی راہ میں نکال دے، 1 کروڑ روپیہ کماؤ، 1 کروڑ کماؤ 2,50,000 روپے اللہ کی راہ میں نکال دے، 100 کروڑ کما 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں نکال دے۔ اور اگر مال رہے گا تب قربانی واجب ہے، مال رہے گا تب صدقہ فطر واجب ہے، مال رہے گا تب زکات فرض ہے۔ غریبوں کنگالوں پہ زکات فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اور فقیر پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں مال نہیں کمائے یہ نہیں کہا گیا ہے، مال کمائے تاکہ دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگے، سسرال والے سے بھیک نہ مانگے، اپنی بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے وہاں سے راڈو گھڑی نہ مانگے، اپنی بیوی جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو سکون دینا ہے، اس بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے جو آپ 3 پیس پہنیں گے، جو آپ صاحب گھڑی لیں گے، جو آپ بلیٹ لیں گے، یہ بتا دیں کہ آپ کی بیوی کے دل پہ کیا گزرے گا۔ یہ میرا شوہر ہے، بولتا ہے میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیرا سرتاج ہوں، یہ میرے باپ کو کنگال بنا دیا ہے، یہ میرے باپ کو سڑک پہ لا دیا ہے، جو گھر تھا وہ گھر بیچوا دیا ہے، بولا تھا 3 لاکھ دینا ہوگا، اگر تھوڑا سا اور لاکھ کچھ کرنے والا ہو تو 10 لاکھ دینا ہوگا، اگر نوکری مل گئی تو 25 لاکھ دینا ہوگا۔ یہ نوکری اسی لیے تم نے لی ہے تاکہ اپنی بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے اس کو کنگال بنا کے تم شوہر نامدار بن جاؤ، نہیں ہوگا ایسا۔ ابھی ایک شادی دھوم دھام سے ہوئی ہمارے شہر میں، کئی لاکھ روپے کا لان بک کیا گیا۔ آج کل چونکہ لان بک کرنے کا ماحول چلا ہے اور گاڑیوں کو لائٹ اور پھول سے سجانے کا ماحول چلا ہے، 2-4 گاڑی نہیں بلکہ 25 گاڑیوں کی قطاریں بارات جائیں۔ کیوں؟ پیسہ جو اس سے 10 لاکھ 20 لاکھ لیا ہے وہ کیسے خرچ ہوگا؟ لڑکی کے زیور میں، لڑکی کے کپڑے میں، بارات لے جانے میں، تاکہ میرا بیٹا فری میں فری میں جتنی پڑھائی ہوئی ہے سارا پیسہ بھی مل جائے اور فری میں شادی بھی ہو جائے۔ تو پھر تیرا بیٹا ساری زندگی اپنی چورو کا غلام بن کے رہے گا، چونکہ ہاتھ میں گھڑی اس بیوی کے باپ کی، پاؤں میں جوتا اس بیوی کے باپ کا، اور پھر بلیٹ موٹر سائیکل اس بیوی کے باپ کا، یہ پلنگ کرسی ٹیبل صوفہ گدا اس بیوی کے باپ کا، اور یہ جو پردہ ہے ٹیبل کلوتھ یا بیوی کے باپ کا، وہ ساری چیز تو بیوی کے باپ نے زمین بیچ کے دیا ہے۔ تو کیسے بولتا ہے کہ میں شوہر نامدار ہوں، میں تمہارا مالک و مختار ہوں؟ تو غلام ہے جو اپنا جوتا خود نہ خریدے، جو اپنی گھڑی خود نہ خریدے، جو اپنا بلیٹ خود نہ خریدے، جو صوفہ خود نہ خریدے، وہ تو غلام ہے۔ وہ مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار ہے وہ جو محنت کرے، پڑھے لکھے اور اس کے بعد نوکری لے، نوکری نہیں ملی تو بزنس کرے، کھیتی باڑی جم کے کرے اور اپنے پیسے سے گھر بھی بنائے، صوفہ بھی خریدے، پلنگ بھی خریدے، گھڑی بھی خریدے، کپڑا بھی خریدے، اور صحیح خوبصیرت یعنی اچھی نیک دیندار لڑکی کا سلیکشن کرے، چاہے غریب گھر میں کیوں نہ ہو، 1 ٹکا نہیں لینا ہے۔ لڑکی ہونی چاہیے وہ جو نمازوں کی پابند ہو، جو اخلاق والی ہو، اخلاق کی دھنی ہو، جو پھر پردے میں رہنے والی ہو، جو غیر مردوں کی گود میں جھولنے والی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر شادی کے بعد جب وہ دلہن آپ کے گھر آئے گی تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تم میرا گھر ہے، رانی بن کے تم رہو، یا صوفہ میرا ہے، رانی بن کے تم بیٹھو، یا فریج میرا ہے، رانی بن کے ٹھنڈا پانی تم پیو، یا اے سی ہماری ہے، رانی بن کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ تم لو۔ تب وہ لڑکی نہ آنکھ ملائے گی، نہ تکرار کرے گی۔ جب سب کچھ آپ کا ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے دل بچھا دے گی، نہ لڑائی کی نوبت آئے گی، نہ کبھی طلاق کی نوبت آئے گی۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شہریار صاحب قبلہ۔ شوہر نامدار وہ کہلاتا ہے جو محنتی ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اور اپنی بیوی کے باپ کو تکلیف نہیں دیتا ہے، ساری زندگی نفرتوں میں جینے والا، ساری زندگی اپنی بیوی کا پیار کبھی دل میں نہیں لے پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فضل عالم صاحب کابلی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء اور دینی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹاپک تھا کہ میں دین کے ایک چیپٹر کو کھولتا ہوں، اسلامک ہسٹری کا، اس چیپٹر سے جو نور ملتا ہے اس نور کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کی سستی، غفلت، لاپرواہی اس کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ بس ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں، حالانکہ چیپٹر تو کئی کھولنا تھا لیکن میں نے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا دی۔ بس صرف مدینہ طیبہ کہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کس ٹائپ کا جگر تھا، کس ٹائپ کی سوچ تھی،
कैसे वह लोग रहते थे। हमारे लोग हैं, कहते ये मालदार लोग हैं, ये मालदार लोग गुनाह करते हैं, मालदार लोग जलसे में नहीं आते हैं, मालदार लोग शराब पीते हैं, मालदार लोग साहब आलिमों के पास नहीं आते हैं, आलिम उनके पास जाते हैं। ये हमारे मालदारों का हाल है कि मालदार अय्याशी करें, मालदार गुनाह करें, मालदार दौलत बढ़ाने के लिए सूद खाएं। और गरीब लोग बेचारे हैं, ये गरीब बेचारे क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक मारे मारे फिरें, सर ढके तो पांव खुले, पांव खुले तो पांव ढापे तो सर खुले, ये इसी तरह तगोदौ करते रहे। और फिर जहां पैसा मिले झूठ बोल के पैसा कमा लें, जहां मौका मिले लाठी का टिकट खरीद लें, और रोजाना सुबह सवेरे इस्लामपुर बाजार जाके वहां जाके देखें कहीं मेरी लाठी लगी तो नहीं है। अब साहब ये मेहनत तो न करें, पढ़ाई तो ना करें, अलबत्ता ये इस उम्मीद पे जीते हैं कि जमीन से खजाना मिल जाए, आसमान से नोटों की बारिश हो जाए, एक बार 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, फिर तो साहब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और वहां से डायमंड निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगाएं और वहां से हीरे जवाहरात फल जाएं, ऐसा नहीं होता है कि खीरा का पेड़ लगाएं और वहां से साहब संतरा निकल जाए, नहीं होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, और जिस तरह के माँ बाप उसी तरह की औलाद होती है। आज जो बच्चे हमारे आवारा, हमारे बच्चे जोकर, हमारे बच्चे शराबी, हमारे बच्चे काफिरों की जिंदगी से भी सबक हासिल नहीं करने वाला, किस तरह वह मेहनती हो गए, किस कदर लड़के नौकरी ले रहे हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल मास्टर हो गए, हमारे बच्चे दिल फेंक आशिक हो गए। आला हजरत ने 100 साल पहले इश्क करने का एक ढंग बताया था, मोहब्बत करने का एक तरीका सिखाया था। उन्होंने क्या कहा था, दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वह सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल नहीं है कि किसी औरत को दे दें, यह दिल नहीं है कि किसी दुनियादार को दे दें, यह दिल को सेफ रखें मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, आका की मोहब्बत के लिए। और जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा वह दुनियादारों से मोहब्बत करेगा, अपनी जिंदगी तबाह करेगा और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करेगा, खुद अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। दूसरों को पढ़ने का शौक है और हमारे बच्चों को आशिक बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को डकैत बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को उम्मीद में, इंतजार में कि जमीन से कोई सोने चांदी की हांडी निकलेगी फिर मैं अचानक मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि मेरे घर से सोने की हांडी निकलेगी, हांडी नहीं निकली। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि रास्ता चलते सोने का ढेला मिलेगा, उसको बेचेंगे, पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। यह दुनिया का यह सिस्टम नहीं है। दुनिया का सिस्टम क्या है, जो स्ट्रगल करेगा, जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वह इस दुनिया में भी खुश रहेगा। और जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, कुर्बानी करेगा, सदक़े फित्र निकालेगा, अखलाक अच्छे रखेगा, गुनाहों से बचेगा, वहां खरबों साल की जन्नत, सोने चांदी का मकान, हुरो गिलमान, 70 हूरें, 50,000 मोती की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम आगे पीछे, वो सारी बहारें वहां मिलेंगी जब आप अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नतों की पैरवी में गुजारे और दुनिया के तकाज़ों को फुलफिल करने के लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, जीके पढ़ें, जीएस पढ़ें, लड़के नौकरी लें। यहां नौकरी मिलेगी तो यहां खुशहाल रहेंगे, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और अगर नमाजी मुत्तकी रहे तो मरने के बाद आग में नहीं जाएंगे, मुस्तफा की जन्नत में जगह पाएंगे। इस्लाम कहता है, जो इस कुरान पाक की दुआ में मुझको सिखाया गया है, दुआ मांग। अल्लाह ने बताया है, क्या कहा है, दुआ करो तुम, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ हमें सिखा रही है इस दुनिया में भी अच्छे रहें, इस दुनिया में भी अच्छे खाएं, इस दुनिया में भी अच्छा पहले, इस दुनिया में माँ को दें, पैसा रहेगा बहन को दें, पैसा रहेगा गरीब भाई को दें, पैसा रहेगा बीमारों को इलाज कराने में दें, पैसा रहेगा मस्जिद की तामीर में दें, पैसा रहेगा मदरसे की तामीर में दें, पैसा रहेगा अपनी गरीब फूफी को दे, अपनी गरीब चची को दे, पैसा रहेगा अपनी सास को दे कि मैं दामाद हूं आपका, दामाद बेटा के मानिंद होता है, तो आप सब सास की खिदमत करें। जिस दिन सास की खिदमत की, ससुर को अपना गिफ्ट दिया, उससे मांगने का की गलीज आदत नहीं बना ली कि ईद में वो कपड़ा भेजे, बकरीद में कपड़ा भेजे, हमेशा अगहन के मौसम में वो संदेश भेजे, चूड़ा और फरी का वो संदेश भेजे, अगर नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ गए, अब ना जाने की कसम खा लिया। यह गरीब, कंजूस, बखील, काम चोर होता है जो दूसरों की दौलत पे निगाहें टिका के रखता है। अल्लाह से दुआ मांगे, इलाही मैं लूटूं नहीं, इतना तुम मुझे दे दे, मैं खुद खाऊं, अपने बाप को भी दूं और अपनी
बीवी के बाप को भी दूं, और खुद अपनी माँ की खिदमत करूं और अपनी बीवी के माँ की खिदमत करूं। और हर जुमा के दिन यही पैगाम खुतबे जुमा में हमको मिलता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कुरान करीम में 6666 कम बेश आयतें हैं और इसी आयत की तिलावत हर जगह होती है। क्यों? एक जामे आयत है जिसमें समझने के सारी भलाइयों का जिक्र है और तमाम बुराइयों से रुकने का आदेश इसमें दिया गया है। इसमें आदेश क्या है? अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का और रिश्तेदारों को देने का। व ईताए ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जब पैसा रहेगा तब न देगा, जब खुद कंगाल रहेगा तो जानेगा कि सऊदी अरब से कौन आया, कौन मेरा रिश्तेदार दिल्ली से आया है। सुबह से जाके वहां 2 घंटा बैठेगा, अब बोलेगा बाबू बीमार हो दवाई के लिए पैसा दे दे, बाबू परेशान हाल हो 1 कुंटल चावल खरीदनी है पैसा दे दे। जब आपके पास रहेगा तो इस पर अमल होगा, रिश्तेदारों को दें आप। जो जिस तरह की सोच रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वैसा ही रास्ता खोल देता है। जो दूसरों से मांगने का आदी होता है सारी जिंदगी वो कंगाल रहता है, और जो दूसरों को देने का मूड बना लेता है, इतना मांग दे अल्लाह के मैं दूसरों की सेवा करूं, तो अल्लाह से जैसी उम्मीद बंदा वाबस्ता करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करता है। मदीना तैयबा है, एक जवान की शादी हुई, शादी के बाद आवाज आई इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। फौरी उन्होंने शादी के चंद दिन के बाद चंद दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे हैं। आवाज आई इस्लाम बचाओ, अपनी बीवी को जो उनके पास बचे हुए सोने और चांदी के सिक्के दिरहम और दिनार थे अपनी बीवी के हवाले किया और यह नसीहत करते हुए कि मैं जा रहा हूं जंग में लोग शहादत के शौक में जाता है, अगर बच के आ गया गाजी बनकर फिर दोबारा मुलाकात होगी, अगर नहीं बचा तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। ये सिक्के हैं, इसकी हिफाजत करना और जो अमानत तेरे शिकम में है उस अमानत का खास ख्याल रखना। वो मुजाहिद चला गया, सरहद पे जंग करने चला गया है। अब यह बीवी यहां अकेली है। अब शौहर को उन्होंने किस तरह से विदा किया हो की होगी कि जाएं, उनको खैरबात कहा होगा, खैरबात कही होगी, अलविदा कही होगी कि क़यामत के दिन मुलाकात होगी। चूंकि जंग में आदमी वहां से लौट के बहुत कम आता है और वहां तो शहादत के शौक ही में लोग जाते हैं, वही फतह कामरानी से हमकिनार होते हैं। शहादत की तमन्ना थी, नई नवेली दुल्हन थी और औरत भी उस अहद की लाजवाब थी। चूंकि सरकार ने कहा है उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बनोगे जब तक कि माँ बाप औलाद वालदैन सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न हो। मदीने की खातून ने बता दिया कि कैसे मोहब्बत होती है। शौहर शहीद हो गए, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मगर खातून क्या कहती है, बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? मुस्तफ़ा सलामत है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत। और हम किस हाल में जीते हैं, बस वो आशिक हैं हलवा खाने वाले, और जहां हमसे मुतालबा हो कुर्बानी का सारे लोग मैदान छोड़ के भागने वाले। हलवा खोर आशिक हम है, मुस्तफ़ा से प्यार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये खाली खोली नारा लगाना बड़ा आसान है, ये नारा लगाना बड़ा आसान, क्योंकि जिहाद तो है नहीं, मरना तो है नहीं, कटने के लिए जाना तो है नहीं, जेल में 10 साल तो जाना है नहीं, इसीलिए लगाने में क्या लगा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये खाली खोली नारा लगाने से क्या होता है, लगा लिया ताकि पता चले मैं आशिक रसूल हूं। ये लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब ये नहीं है कि खाली खोली नारा लगाया। फजर की नमाज में मस्जिद चला जा कड़ाके की सर्दी में नहाने के बाद और कहा हुजूर आपने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूं। आपने कहा रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा धो के घर से मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक तरफ झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने का मौका है और एक तरफ सच बोलकर 10 रुपए कमाएगा। झूठ को छोड़ दे, सच बोलकर 10 रुपए कमाए। कहा हुजूर आपने कहा है कि सच जन्नत की तरफ ले जाता है, झूठ जहन्नम की तरफ ले जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमने करोड़ का मुनाफे को ठुकरा दिया, हम आपके फरमान पे अमल करने के लिए मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडते हैं और दाढ़ी रखने वाले को लोग सूफी और बेवकूफ कहते हैं। सूफी का माना बेवकूफ, आज के इस अहद में लोग सूफी को बेवकूफ को सूफी कहते हैं। हुजूर जहां करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडने पे फख्र महसूस करते हैं, आपने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो मेरी सुन्नत पर अमल
अमल किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सरकार, जहां मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब सब दाढ़ी मूंडने पे फख्र करते हैं, हुजूर मैं आपके फरमान पे अमल करते हुए मैंने दाढ़ी रखना शुरू की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं कि मैं सुन्नतों का कत्ल नहीं बल्कि मैं सुन्नतों को आबाद करूंगा। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आ गए पाकिस्तान का कोई मौलाना बोला और उसी पर नकल करने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का मतलब जिहाद के लिए मैदान जंग में गए तब कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने कोई हुक्म सादिर फरमाया, मदीने का सहाबी है, कहा कि जो अल्लाह का सरकार ने कहा जो अल्लाह की राह में खैरात दे अल्लाह उसे जन्नत में बेपनाह इनामात से नवाजेगा। दहदा अंसारी जिसके पास मदीने का कीमती बाग, उसी बाग के चार दीवारी के अंदर कई 100 खजूर के पेड़, जब हुजूर ने कहा तो खड़े होके क्या कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा हुजूर, मदीने का मेरा बाग सारे लोग जानते हैं कितना कीमती है, मैंने अल्लाह की राह में वह बाग दे दिया। जब यहां दिया और यहां से घर चले, बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि दरवाजे से अपनी बीवी को कहा, फै फला की अम्मी, जो कपड़ा है और जो बच्चे हैं उसको लेके बाग से बाहर आ जाओ, ना बाग की लकड़ी लेनी है ना बाग का फल लेना है, बस जो कपड़े हैं बच्चों को साथ लेके निकल जा बाग से। कहा खैरियत तो है, अगर हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती तो फिर वह रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती, बोलती हम मर जाएंगे, यहीं से नहीं जाएंगे। मगर उस अहद के मर्द भी लाजवाब, खवातीन भी लाजवाब है। जब दहदा अंसारी ने कीमती बाग अल्लाह की राह में दिया तो बीवी भी तो दहदा अंसारी की थी। जब उन्होंने शौहर ने कहा कि निकल जाओ बच्चों और बच्चों के कपड़ों समेत, चूंकि आज से यह बाग मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, ना बीवी रोई ना सर को पटकी बल्कि कहा मरहबा, जबरदस्त आपने सौदा किया है, बाग देकर जन्नत खरीद लिया है, बाग देकर आपने जन्नत खरीद लिया है। किस तरह के मर्द थे, किस तरह की बीवी थी। आज अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं हक बोलने और मुझको कल जेल में डाला जाएगा, बीवी बोलेगी नहीं जाना है, नहीं बोलना है, वैसा जलसा नहीं करना है बल्कि पास में रहना है, मजदूर ठेला चलाइए, 500-200 रुपए कमाइए, बाल बच्चों के साथ रहिए, दुनिया वाला कुछ भी करे, शराब पिए, ज़िना करे, सूद खाए, चाहे जलसा जुलूस में आके नाचे कूदे, कुछ भी करे, कौन बोलते हैं आप, क्यों बोलते हैं? कल जेल चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? हम कहते हैं कि तुमने हुसैन की कहानी नहीं पढ़ी। हुसैन के सामने मदीना था, मदीने की बहारें थी, मगर मेरे सरकार ने मदीने की बहार छोड़कर करबला की जमीन का स्वागत करते हुए बाल बच्चों को कटा दिया, जालिम की हिमायत नहीं की, अपनी दुनिया लुटा दी, आखिरत को बचा लिया। मेरे इमाम ने दुनिया की बहारें लुटा दी, अपने बाल बच्चों को शहीद करवा के मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर दी। हुसैन का नाम है हलवा खाना है, मुहर्रम का खिचड़ा खाना है, और लब्बैक या हुसैन कहते हुए खखेड़ मोल लेना है। नहीं, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं जुल्म का साथ नहीं दूंगा। जो जालिम के साथ चलता है वह भी जालिम है, जो जालिम के साथ बैठ के खाता है वह भी जालिम है। मुस्तफा ने कहा मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, इफ एनीवन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो बुराई को देखे उस पर लाजिम है कि वह अपने हाथ से बुराई को रोक दे, यह पहला दर्जा है। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो जबान से उसको रोके। फ़इल्लम यस्तते, अगर जबान से भी नहीं रोक सकता है, फ़बिलिसान फ़बिक़ल्बी, तो अपने दिल से उस बुराई को बुरा समझे। वज़ालिका अदअफुल ईमान, दिस इज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ फेथ, यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। पहला दर्जा है हाथ से बुराई को रोक देना, दूसरा दर्जा है जबान से बुराई को रोकना, और तीसरा लोवेस्ट डिग्री है दिल से उस काम को बुरा समझना। इसलिए मोमिन का काम ही है बुराइयों को रोकना, नेकियों को फैलाना। उसकी वजह से अगर दुनिया में तंगियां हो, परेशानियां हो, तो फिर वो मुस्तफ़ा की जिंदगी को याद करे, मुस्तफ़ा के घर वालों, उनके नवासों की जिंदगी को याद करे। मदीने का मुजाहिद सरहद चला गया, वहां जिहाद कर रहा है, अब 3 महीने के बाद लौट के मदीना जाना है। फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, अब फिर अगले 4 महीने के लिए सरहद पे है। इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब जाऊं तब जाऊं, अब जाऊं तब जाऊं, 27 साल गुजर गए, वह मुजाहिद सरहद पे रहा। चूंकि इस्लाम का दर्द था, दीन के फैलाने का दर्द था, कुफ्फार और मुशरिकीन के फितनों से
اسلام کو بچانے کی فکر تھی، اس لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ 27 سال گزر گئے، 27 سال سرحد پہ گزر گئے۔ 27 سال کے بعد فرصت ملی، غازی بن کر میدان جہاد سے لوٹ کے مدینہ آئے 27 سال کے بعد۔ تو پھر سب سے پہلے سرکار کے روزے پہ گئے ہوں گے، سلام عرض کیا ہوگا، دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں علماء کی مجلس لگی ہے، علماء مدینہ بیٹھے ہیں، اور مسند پر بیٹھ کر ایک شیخ الحدیث حدیث کا درس علماء مدینہ کو دے رہے ہیں۔ علم کا سمان، علم کی عزت، جب علم کو سمان دیا جاتا ہے تو سارے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور جب عالموں کو ذلیل کیا جاتا ہے کوئی بندہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا۔ اسی بھارت میں 50 سال حکومت کرنے والا اورنگزیب جب جامع مسجد دہلی سے نکلتے ہوئے ملا احمد جیون نہیں لا کر دبلا پتلا عالم کی چپل جب سیدھی کرتے تھے، سارا ہندوستان کہتا تھا کاش میرا بیٹا عالم ہوتا، جو عزت ان کو ملی ہے وہ عزت میرے بیٹے کو مل گئی ہوتی۔ جب عالم کو سمان ملتا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، اور جب عالموں کو ڈومرلائز کیا جاتا ہے، ان کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو سماج میں غریب سمجھ کر ایک حاشیے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی درد مند باپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا پائے گا۔ اس لیے عالموں کو سمان دیں، عزت دیں، تاکہ آنے والی نسلیں عالم بن سکیں۔ اب مدینے کا مجاہد اس درس حدیث کی محفل میں بیٹھ گیا۔ مدینے کے 400-500 علماء تھے، اور شیخ الحدیث مدینہ مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ مدینے کے سارے عالم نگاہوں کو جھکا کے حدیث کا درس لے رہے تھے۔ مجاہد بیٹھ گیا، مجلس کے اندر درس حدیث سننے لگا۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کاش کس خوش نصیب ماں کا یہ بیٹا ہوگا جو مدینے کے علماء کو درس دے رہا ہے۔ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، میری نسلیں فخر کرتی۔ جو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے۔ اچھے لوگ باتھ روم میں اچھی باتوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، وہاں جلدی سے رہا، سر جھکا کے فضلہ خارج کیا، واپس آ گیا۔ جو گندے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں گندا خیال آتا ہے، اب باتھ روم میں قرآن حدیث کا خیال آتا ہے۔ فکر کو تابندہ روشن کرنے کے لیے اس آنکھوں میں گندی چیزیں نہیں، نیک چیزوں کو بسایا جائے۔ ماں باپ کا چہرہ، عالموں کا چہرہ، مصحف شریف کا چہرہ، دینی کتابوں کا چہرہ۔ ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں، میں جو آج حدیث پاک بیان کرتا ہوں، تفسیر بیان کرتا ہوں، میں 6 سال کی عمر سے کسی بھی دینی کتاب کو بے وضو میں نے چھوا نہیں ہے، بے وضو میں نے نہیں ٹچ کیا ہے۔ اسی ادب کا انعام یہ ہے کہ آج وہ مفسر اور محدث بن چکا ہے۔ یہاں جیسے تیسے رہنا، کتابوں کا ادب نہیں کرنا، اسی لیے علم سے خالی خولی ہے۔ دل میں خیال آیا، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، میری نسلیں فخر کرتی۔ کاش میرے پاس ہوائی جہاز ہوتا، کاش میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، کاش میں ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ یہ خیال تو کسی کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو جو جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی طرح کا پلان دماغ میں آتا ہے۔ 27 سال جہاد کر کے آیا ہے، تب نہ خیال پیدا ہوا یہ کس ماں کا بیٹا ہے جو علماء مدینہ کو درس حدیث دے رہا ہے۔ خیال آیا، چلا گیا، مجلس برخاست ہوئی، وہ اپنے گھر گیا۔ 27 سال کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کیا، 27 دن نہیں، 27 ایئرز مور اور لیس، 27 سال کے بعد اپنی بیوی سے ملے ہیں۔ اگر آج 27 دن میں گھر سے باہر ہو جاؤں، اگر گھر میں عبادت کا ماحول نہ رہے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ماہنامہ اشرفیہ میں چھپنے والی خبر اگر سچی ہے تو سعودی عرب میں رہنے والے شوہر کو بھنک لگی کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی ہوٹل اٹینڈ کرتی ہے اعظم گڑھ میں۔ انہوں نے جانچ کے لیے 3 دن پہلے بولا کہ میں اب سعودی عرب جا رہا ہوں، میری فلائٹ دلی سے پرسوں ہے۔ گیا اسی ہوٹل میں قیام کیا اور کہا کہ بتاؤ جتنے بھی تمہارے پاس تصویریں ہیں ساری تصویریں دکھلاؤ۔ ان تصویروں کے ہجوم میں اپنی بیوی کو پہچانا، کہا مجھ کو یہ خاتون چاہیے، اور انہوں نے فوراً فون لگایا اس خاتون کو، کلائنٹ آیا ہوا ہے، فوراً یہ سج دھج کے وہاں گئی، جبکہ شوہر کے ساتھ 1 مہینہ رہ چکی ہے، مگر پاخانے کا کیڑا جب تک وہ پاخانہ نہ کھائے اسے چین نہیں ملتا ہے۔ گندی عادت کرنے والا چاہے اس کی بیوی 1000 خوبصورت ہو، لیکن جب تک وہ زنا نہ کرے اسے چین نہیں ملتا۔ اچھی صحبتوں میں رہنا، اچھے لوگوں کے پاس رہنا، اچھا کام کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ پھول چوسنے کے عادی بن جائے۔ چوروں، لفنگوں، لچوں، جھوٹوں، ظالموں، بے ایمانوں، جھوٹ بولنے والے نیتاؤں کے ساتھ جو رہے گا اس کی سوچ گندی ہوگی، وہ ہمیشہ گندی چیزوں کو ڈھونڈ
ڈھونڈتا رہے گا۔ وہ بتائیں وہ خاتون ابھی شوہر کے ساتھ 1-2 مہینہ گزاری ہے، ایک دن پہلے وہ گھر سے نکلا ہے کہ میری فلائٹ دلی سے ہے، لیکن فون آیا کہ کلائنٹ آیا ہے، فوراً سج دھج کے آ گئی، اور جب اس کمرے میں گئی جس کمرے میں شوہر پہلے سے بک کر کے تھا، یہ بتا دیں کہ جب نظر پڑی ہوگی شوہر کے چہرے پہ کیا حال اس عورت کا ہوگا، اور وہ شوہر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ ماہنامہ اشرفیہ میں یہ خبر چھپی اور کہا کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر میں، چند سکے کمانے کے شوق میں عزت گھر سب برباد کرنا، اپنے وطن کی روزی اگر یہاں دستیاب ہے مت جاؤ باہر، اگر پیسے زیادہ ہیں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ، ایسا نہیں کہ بیوی کو تنہا چھوڑ دے۔ ایسا اس لیے نہیں کرنا چونکہ بیوی میں دینداری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مصطفیٰ کی شرم نہیں ہے۔ مدینے کی وہ خاتون 27 سال تک شوہر کے بغیر نئی نویلی دلہن رہی، مگر مدینے کی گلی میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، کسی نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھے، مدینے کی گلی میں کوئی پہچانتا نہیں تھا یہ فلاں مجاہد کی بیوی ہے۔ اس قدر سیلف کنٹرول میں رہی، اپنی عزت کی حفاظت کی، 27 مہینہ نہیں 27 سال تک۔ دہلی گواہ ہے آج تک، دہلی میں قحط چھایا، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، مرد نکلے 10,000، بارش کی دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ صوفی نظام الدین ابو المعید وہ اپنی ماں کا دوپٹہ لے کے کہا اللہ سے الہی یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کو مرتے دم تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، الہی تو بارش رحمت کا نزول فرما دے۔ 10,000 مسلمان سڑک پہ نکلے، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ خاتون جس کے چہرے کو غیر مرد نے مرتے دم تک نہیں دیکھا، اس کے دوپٹے کے وسیلے سے ادھر دعا کی گئی، گھنگھور گھٹا چھائی، وہ بارش ہوئی کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ عورت کے جھانجھن کی آواز اگر غیر مردوں کے کان میں چلی جائے تو اس کے شوہر کی دعا کو اللہ رد کر دیتا۔ جہاں عورتیں پردے میں رہتی ہیں، عورتوں کا چہرہ، عورتوں کی گردن، عورتوں کی کلائی، ساری پردے کی چیزیں چھپی رہتی ہیں، مرد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 27 سال تک عزت کی حفاظت کی، ایسا نہیں کہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کانا پھوسی کرنا، موبائل میں دیکھنا، ویڈیو فلم دیکھنا، اور عزت کو جلا کر راکھ کر دینا، نہیں، اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد چاہ، اپنے گھر میں رہ، جب دل میں خواہش پیدا ہو گندی تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ کی طرف رجوع کر، دعا میں لگ جا، تلاوت میں لگ جا، اللہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ جو بندہ جس طرح کی چاہت رکھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، اور جو گندی چاہت رکھے وہ گندی چاہت کے دروازے اس کے لیے ان کی بدنیتی کی وجہ سے دروازے اس کو مل ہی جاتے ہیں جیسے کیڑے کو مل ہی جاتا ہے۔ مدینے کی خاتون 27 سال تک عزت کی حفاظت کی۔ اب 27 سال کے بعد شوہر ان کے پاس گیا ہے، دونوں میاں بیوی محبت کے ساتھ باتیں کرنے لگے، باتیں ہونے لگی۔ اسی درمیان مسجد نبوی کا وہ شیخ الحدیث جو علماء مدینہ کا شیخ تھا وہ ان کے گھر میں داخل ہوا۔ جب گھر میں داخل ہوا، جس کے بارے میں تمنا کی تھی کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ایسا نہیں کہ امام صاحب بڑے نیک ہیں تو ان کو گھر میں بلا لیں، بیوی کو بولیں چائے پانی لاؤ، نہیں، پردہ کا مطلب ہے 1000 متقی شیخ ہوں، بیوی کا اس سے پردہ ہو، اور پردہ ہو، شریعت پر مضبوطی سے عمل ہو، چاہے 1000 داماد بولے کہ اپنی سالی سے کہ آپ آئیے آپ کھانا کھلائیے، نہیں، خبردار، سختی کے ساتھ کہنا ہوگا تمہاری بیوی تمہاری امانت ہے، یہ کھلائے گی، یہ نہلائے گی، یہ دھلائے گی، بیٹی میری دوسری تمہاری سالی ہے، بس رشتے میں سالی ہے، وہ نہ تیرے پاس آئے گی، نہ تیرا پاؤں دبائے گی، نہ کھانا کھلائے گی، نہ تجھے نہلانے کے لیے صابن اور تیل لا کے دے گی، چونکہ بے شمار گھر اجڑ گئے، بڑی بیٹی رہ گئی، سالی کے ساتھ لوگ بھاگ گئے، پردہ فرض ہے، اپنا پیر رہے، اپنا استاذ رہے، چاہے بڑا سے بڑا عالم رہے، پردہ فرض ہے۔ بریلی اسی لیے تر امتیاز ہے بریلی کا، وہاں کا شیخ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں کرتا، اس لیے وہاں کا آج بھی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ کوئی عورت جا نہیں سکتی ہے وہاں، چونکہ شریعت کا قانون وہاں سے لوگوں کو ملا ہے، تو وہاں کے شیخ آج بھی بے پردہ عورتوں کو مرید نہیں کرتے، اور جہاں بے پردہ مرید کرنے کا رواج ہے، میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے کہ جو پیر کو بہت بڑا ولی سمجھا تھا، اسی پیر نے ان کی خوبصورت بہن کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ پہلے میں نے ان کے بارے میں بولا تھا کہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا ہے، داڑھی چھوٹی ہے، وہ شیخ کامل نہ ہوگا، وہ مجھ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، لیکن 5 مہینے کے بعد جب میں واپس دوبارہ اس گاؤں میں میلاد پڑھنے آیا تو لوگوں نے کیا کہا، میں نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے، کہا وہ
छुरी लेके अपने पीर को कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा है, छुरी लेके ढूंढ रहा है। मैंने कहा हक बोला तो वो मेरे खिलाफ हो गया, लेकिन 5 महीने के बाद क्यों, वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आता नहीं था, पटना कॉलेज के प्रोफेसर था, प्रोफेसर को सब कुछ समझ बैठा था, नहीं मेरा पीर बड़ा अच्छा, स्टडी बड़ी अच्छी है, कॉलेज का प्रोफेसर है, दाढ़ी छोटी है, पीर नहीं होगा, नमाज बाजमात छोड़ता है, पीर नहीं होगा। पीर बनने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है, उनके सिलसिले का सरकार तक मुत्तसिल होना जरूरी है, मुतसल्लिम सुन्नी होना जरूरी है, फासिक कभी पीर ना होगा। मैंने कानून बताया, वो मेरा मुखालिफ हो गया। 6 महीने के बाद पता चला वो गाड़ा सा लेके पीर साहब को ढूंढ रहा है, वो आए मैं उसे कत्ल कर दो, क्यों, उसकी खूबसूरत बहन को घर में वो हमला कर दिया था। सारे इलाके में थू थू मच गई। इसलिए एक कौम मुस्लिम पर्दा फर्ज है, अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, यहां तक के अपने देवर से पर्दा, यहां तक के अपने फुफेरे ममेरे भाई, चचेरे भाई से पर्दा, बहनोई से पर्दा फर्ज है, वरना हालात खराब हैं, सबों को मालूम है। 27 साल तक नफ्स पे कंट्रोल रखी, और जब शौहर से मुलाकात हुई, 27 साल कैसे गुजरे, बातें हो रही हैं। इसी दौरान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में आ गया। ये वहां से उठे, दरवाजे के पास गए, कहा हुजूर आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, बगैर इजाजत के, बगैर पूछे हुए कैसे दाखिल हो गए। जिनके औलाद होने की तमन्ना की थी, मदीने के शेखुल हदीस के मनसब पे नाज किया था, उनसे शरीयत की रोशनी में कह रहे हैं बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। पीर हूं, फकीर हूं, मौलाना हूं, आलिम हूं, अगर बिला इजाजत घर में दाखिल हो, आप पूछें उनका दामन पकड़ के, बिला इजाजत मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए, मेरी बीवी से आप कैसे बात करने लगे, तब इज्जत बचेगी, समाज बचेगा। दोनों बात करने लगे। शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये बताइए, ये तो मेरा अपना घर है, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। कहा क्या मतलब, कहा ये मेरा घर है, आप कैसे बगैर इजाजत दाखिल हो गए। जब दोनों में तकरार हुई, बूढ़ी मां ने पीछ अंदर से कहा शेखुल हदीस से मदीना से, बेटा ये तुम्हारे बाप हैं जो तुझे मेरे पेट में अमानत छोड़कर सरहद पे गए थे, 27 साल के बाद आए हैं, और वो अपने शौहर से कहने लगी कि मेरे शौहरे नामदार, ये आपका वह बेटा है जो अमानत छोड़कर आप गए थे, और वो सारा सोना चांदी जो आपने मुझको दिया था खर्च के लिए, मैंने तमाम दिरहम और दीनार को आपके इस बेटे की तालीम के पीछे लगा दिया है। कौन है वह मदीने की खातून, कौन है वह मदीने का मुजाहिद, मदीने का मुजाहिद 27 साल दीन बचाता रहा, औरत अपनी इज्जत बचाती रही, और अपने बेटे को आलिम बना के शेखुल हदीस बनाती रही, इज्जत की हिफाजत की। तब उसका बेटा इस्लाम की हिस्ट्री में 10 टॉप जो मुहद्दिसीन का नाम आता है, उसी में एक नाम रबी अतुर राय का है। जब बाप इस कदर लाजवाब, मां इस कदर इज्जत की हिफाजत करने वाली, तो अल्लाह ने बच्चा रबी अतुर राय की सूरत में अता फरमाया है। आज हमारी मां अपने जोकर बच्चों, शराबी बच्चों को देखकर कहती है हुजूर तावीज दे दीजिए मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। नहीं होगा। आम का पेड़ लगा के 1 करोड़ तावीज बांध दे, आम के पेड़ से लीची नहीं फलेगी, सेब नहीं निकलेगा। इसलिए औलाद को पैदा करने से पहले बाप को नेक बनना होगा, औरत को नेक बनना होगा, क्योंकि दोनों के ब्लड से बच्चा पैदा होता है। 40 दिन तक ब्लड रहता है शिकम में, फिर उसमें थोड़ा बनता है, फिर स्ट्रक्चर बनता है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। दोनों का ब्लड शामिल है। माँ अच्छी रही, बाप अच्छे रहे, तो फिर औलाद कैसी होती है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद, माँ सारे जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को इन तवारीख के औराक से नूर लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हमेशा नेक बनने, सालेह बनने, गुनाहों से बचने की भीख मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सरकार गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमाए, और कब्र में, हश्र में, हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व